Hello friends. In previous lectures, we already started about our first chapter, number system. In number systems, we learn about the number system, then addition, then subtraction. Again, there are two methods, one's complement, two's complement. Now, from this video from this lecture, we are going to start our second chapter from digital electronics, that is logic gates. In this chapter, we will study logic gates, half adder, full adder, then uh, subtractions or addition and subtraction with the help of logic gates and parity tester, odd parity, even parity. What do you mean by odd parity, even parity? To check the parity, we are going to use XOR gate. And last topic is nothing but the Boolean equations or Boolean algebra. These all the topics we are going to study in this chapter. In today's video, first one, let us study what do you mean by logic gates and how many gates are there. Logic gates, if an electronic circuit which has one or more than one input but only one output, then we say that it is nothing but the logic gate, and there must be some logic to obtain the output. So, in logic gates, there are again two types, basic gates and derived gates. So, here I can write logic gates, and in logic gates, there are two types. First one, let us say here, basic gates, and here, derived gates. Basic gates and derived gates. Again, in basic gates, there are three gates. First one, first आहे AND gate. Second one, OR gate. And third one, NOT gate. तीन गेट आहेत बघा, AND gate, OR gate, NOT gate. Basic gates मध्ये. In derived, there are two gates, NAND gates and NOR gates. NAND gate and NOR gate are nothing but the derived gate. And another one from derived gate, it is nothing but XOR gate. XOR, exclusively OR gate. It is nothing but the derived gate. What do you mean by derived gate? The gates which is derived, which is obtained with the help of these basic gates, that gates are called as derived. They are derived. कशापासून derive केलेले आहे? With the help of the basic gates. आणि basic gates जे आहेत हे three आहेत, AND gate, OR gate and NOT gate. Now let us study one by one with the help of a PowerPoint presentation. So here I am going to share you the PowerPoint presentation. And in PowerPoint presentation, first one, the topics including or included in this chapter that we are going to study: types of gate, odd parity, even parity, De Morgan's theorem, NAND gate as universal building block, then half adder, full adder, addition, subtraction मी जी तुम्हाला सांगितले होते, that is adder, subtractor, and last Boolean algebra. Let us study first one, logic gates. An electronic circuit which has one or many inputs but only one output, so we say it is nothing but the logic gate. Behind that one, there must be some logic, so known as the logic gates. This is the circuit diagram. Let us say not circuit diagram, symbolical diagram म्हणूया आपण याला. Here A and B are two inputs. Some VCC is connected here. Here some VCC, प्लस साइन दिलेला आहे बघा, इथे VCC असेल आणि हा इथे ग्राउंड केलेला आहे. And Y is nothing but the output. Now इथून पुढे आपण A आणि B हे इनपुट म्हणून घेणार आणि Y हा कशासाठी घेणार आहोत? आउटपुट साठी घेणार आहोत. हे सिंबॉलिकल डायग्राम फक्त इथे घेतलेले आहे. A आणि B काय आहेत? तर इनपुट्स आहेत, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स,
And here in digital electronics, we are going to use only binary number system. And in binary number system, तुम्ही जर ऑब्झर्व केली बायनरी नंबर सिस्टीम, देर आर ओनली टू digits, that is 0 and 1, so known as the binary. बाय दोन आहेत, एक 0 आहे आणि 1 आहे. मग ए आणि बी चे पॉसिबल कॉम्बिनेशन जे असणार आहेत ते कसे असतील? ए आणि बी चे जे पॉसिबल कॉम्बिनेशन्स आहेत, सो यू कॅन राइट फर्स्ट वन, दोन्ही 0 असतील, A0 B0. सेकंड कॉम्बिनेशन काय असेल? A0 B1. थर्ड कॉम्बिनेशन A high, that is 1 and B 0 or low. And last combination असेल 1 1, that is both are high. इथे 1 म्हणजे काय आहे तर हाय आणि 0 म्हणजे काय आहे तर लो. हाय म्हणजे आपण +5 व्होल्ट घेऊ शकतो आणि लो म्हणजे काय घेणार आहोत तर 0 व्होल्ट घेणार आहोत. इथे पॉझिटिव्ह लॉजिक पण आहे आणि निगेटिव्ह लॉजिक पण आहे. निगेटिव्ह लॉजिक मध्ये जे असणार आहे, सपोज इफ आय टेक 0 and 5 व्होल्ट, निगेटिव्ह लॉजिक मध्ये काय असणार आहे? हाय म्हणजे 0 व्होल्ट असेल आणि लो म्हणजे किती असणार आहे तर 5 व्होल्ट येणार आहे. पण आपण पॉझिटिव्ह लॉजिक बद्दलच विचार करणार आहोत. सो यू कॅन से दॅट +5 व्होल्ट इज नथिंग बट हाय आणि 0 व्होल्ट इज नथिंग बट लो घेणार आहोत. पुढे जाऊया आपण लॉजिक गेट्स मध्ये. टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स मध्ये बेसिक गेट्स अँड डिराइव्हड गेट्स. बघा तो चार्ट मी इथे घेतलेला आहे. बेसिक गेट्स 3 आहेत, ऑर गेट, अँड गेट माझ्याकडनं वर खाली झालेले आहेत, बट 3 गेट्स, अँड गेट, ऑर गेट, नॉट गेट. ऑर गेट, अँड गेट अँड नॉर गेट. इकडे नॉर गेट, नॅन्ड गेट अँड एक्सॉर गेट. एक्सॉर म्हणजे एक्सक्लुझिव्हली ऑर गेट. लेट अस सी वन बाय वन. बेसिक गेट्स अँड सिम्बॉल्स. बघा ऑर गेट साठीचा सिम्बॉल, ऑर गेट साठीचा सिम्बॉल काय घेतलेला आहे तर सिम्बॉल या प्रकारे आहे आणि दोन इनपुट दिलेले आहे. एक इनपुट आहे A and another input is B and Y is output, and in front of that Y the equation is written Y is equals to A plus B. B खालच्या बाजूला घेतलेला, बट A plus B तो डायग्राम मध्ये पुढच्या साइडला गेला असता म्हणून मी तो खालच्या बाजूला घेतलेला आहे. सो यू कॅन राइट Y is equals to A plus B. This is for OR gate. Now second one, AND gate. Symbol is in front of you on the presentation. A and B are the inputs and Y is output. And the logical equation or the Boolean equation or the equation for output is Y is equals to A into B, A multiplied B, or multiplication of the inputs. दोन इनपुट्सचं मल्टिप्लिकेशन येथे घेतलेलं आहे. सो यू कॅन राइट Y is equals to A into B. थर्ड वन, नॉट गेट. बाय प्रिंटिंग मिस्टेक आहे तिथे, इट शुड बी नॉट गेट. मग नॉट गेट म्हटल्यानंतर नॉट गेट साठीचा सिम्बॉल. आता इथे तुमच्या एक लक्षात येईल की ऑर गेट आणि अँड गेटला काय आहे तर दोन इनपुट्स घेतले. व्हॉट अबाउट नॉट गेट? रिमेंबर that is not gate. Let us correct that one. हा जो आहे हा नॉट गेट आहे. नॉट गेट साठी काय घेतलेलं आहे तर so here OR gate, AND gate and NOT gate. Now NOT gate, one input and one output. नॉट A आणि पुढच्या बाजूला घेतलेला आहे Y is equals to A आणि त्याच्या डोक्यावर पाहिलं तर एक बार आहे. सो output is nothing but the complement of the input. So we can say that Y is equals to A complement or complement of A. Let us study one by one. First one, AND gate. पहिला जो आहे तो AND gate घेऊया आपण. AND gate साठीचा आहे, तुम्हाला आता बोर्ड पण दिसत असेल होता. मग AND gate साठीचा सुरुवातीला सिम्बॉल जो आहे तो सिम्बॉल घेतलेला आहे. लॉजिक पण आहे. हा सिम्बॉल अँड गेट साठीचा. आता ब्लॅकबोर्ड दिसतोय तुम्हाला इथे. ब्लॅकबोर्ड म्हणण्यापेक्षा व्हाईट बोर्ड म्हणतो मी इथे. आता टू इनपुट्स आर देयर, A and B, and output is Y. What is this? This is nothing but AND. Remember one thing, all the letters are written in capital letter while writing the name of the gate. So A and B are the inputs for AND gate, and
Output is nothing but the product of the inputs. So you can write product of input. मग product कोण? तर दोघांचं input कोण आहे? A and B. So I write A into B. Let us see here logic. If A is true and B is true, then Y is true. Now here true means one. High. आपण तीन शब्द एकासाठी घेतोय बघा. True, one or high. Same for false असेल तर false, zero किंवा लो. इथे घेतलेलं आहे लॉजिक स्टेटमेंट जे आहे इफ ए इज ट्रू, बी इज ट्रू, देन वाय इज ट्रू. तुम्ही मॅथमॅटिक्स मध्ये आहे तुमचा पहिला चॅप्टर लॉजिक. त्या लॉजिक मध्ये तुम्हाला हे सगळे चॅप्टर या सगळ्या ज्या टेबल्स वगैरे आहेत त्याचे हेही आहेत ऍज वेल ऍज डी मॉर्गन्स थेरम जे आहे तो पण मॅथ्स मध्ये प्रूव्ह झालेला आहे. तिथे घेताना ट्रू आणि फॉल्स घेतो. आपल्याकडे बायनरी नंबर सिस्टम आहे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मध्ये. सो आर गोइंग टू टेक 0 and 1. Symbol सांगितलेला आहे equation y is equals to a into b. Let us say the truth table. Now in truth table you can see two inputs a, b, y. How the truth table is obtained? You can refer here both. How that? See the combinations a0, b0, that is both are low. Product of 0 into 0, 0. Then 0 into 1, 0. Then 1 into 0, 0. And 1 into 1, 1. So we get the table same as that of the PowerPoint presentation. That we can say that if both the inputs are high, if both the inputs are high, then output is high. बघा काय स्टेटमेंट सांगतोय मी. इफ बोथ द इनपुट्स, इफ और किंवा जर instead of two inputs, if there are three inputs or four inputs, so the statement is like this one. If all the inputs of AND gate are high, then output is high, otherwise low. एक जरी झिरो आला या दोघांमधला एक जरी झिरो आला तरी आउटपुट काय होतंय तुमचं झिरो होतंय. सो वी कॅन से दॅट इफ बोथ द इनपुट्स और इफ ऑल द इनपुट्स आर हाय देन आउटपुट इज हाय. हा एक सिंपल सर्किट आहे जे तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये नाही तरी पण समजण्यासाठी मी इथे एक नेटवरनं पिक्चर घेतलेला आहे बघा. दोन स्विच दाखवलेले आहेत बघा. पॉवर पॉइंटवर तुम्हाला इथे एक स्विच दिसत असतील. एक ए आहे आणि बी आहे. कन्सिडर करा की ही एक वायर आहे आणि या सी साइडला आपण काय केलेलं आहे लॅम्प लावलेला आहे. सी या ठिकाणी काय लावतोय मी लॅम्प लावतोय. व्हॉट हॅपन्स इथनं जर दोन स्विच आहेत करंट इथे फ्लो होतोय इथे एक लॅम्प आहे असं जर मी कन्सिडर केलंय तर इफ आय क्लोज स्विच ए that is if A is 1 and B is open that is B is 0 that is A. आता दोन्ही जर ओपन असणार आहे तर आउटपुट ऑब्वियसली स्विचच क्लोज नाही केलं तर काय होणार आहे आउटपुट आपल्याला 0 येणार आहे. सो वी कॅन से दॅट लॅम्प डज नॉट ग्लो. सेकंड केस मध्ये ए ला काय करतोय ओपन ठेवतो, बी ला मी काय करतो क्लोज करतो तरी देखील करंट फ्लो होणार नाही. सो वी से दॅट लॅम्प डज नॉट ग्लो. व्हेन लॅम्प ग्लोज, when lamp glows, that answer of this question is if both the switches are closed. दोन्ही जे स्विच असणार आहेत ते काय केलेत मी क्लोज. that is the last column. if both the inputs are high then output is high. if these two switches are closed then the current flows and here the lamp glows. This is all about AND gate. Same for OR gate. Now same फॉर ऑर गेट म्हणजे काय डायग्राम सिम्बॉल ट्रूथ टेबल सगळं वेगळं आहे. फक्त स्टेप्स म्हणजे काय पहिला अगोदर मी घेणार आहे फर्स्ट वन काय येईल त्याचा जो सिम्बॉल असणार आहे तो सिम्बॉल मी ड्रॉ करतो. सिम्बॉल ड्रॉ करताना अँड गेट आणि ऑर मध्ये काय फरक आहे तर इनपुट ज्या साइडने आहे त्या साइडने इथे हा तुमचा काय असणार आहे तर ऑर गेट. दिस वन इनपुट्स ए बी and here output y and logical equation or boolean equation म्हणून आपण याला y is equals to काय असेल a plus b. What is the logic behind that OR gate? If a is true or b is true then y is true. If a is true or b is true then output is true or let us say y is true here.
Now let us obtain the truth table. आपण ट्रुथ टेबल घेऊया. y is equals to a plus b. कॉम्बिनेशन मी तसेच ठेवलेले आहेत, कॉम्बिनेशन मी रफ केलेले नाही. आता ऑर गेट म्हटल्यानंतर लक्षात ठेवायचं, ऑर आला की प्लस आणि अँड आला की मल्टिप्लिकेशन. अँड आल्यानंतर मल्टिप्लिकेशन करायचं आणि ऑर आल्यानंतर ऍडिशन करायची. मग 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1 आणि 1 + 1 1 हियर. Carry 1, 1 + 1. You can refer your previous chapter for this one. आपण जे अरिथमेटिक घेतलेलं आहे त्यामध्ये 1 + 1 2 येणार नाही, कारण बायनरी आहे, दोनच नंबर आहे, 0 आणि मग 1. मग 1 + 1 किती येतो? 1 + 1 किती येतो? ऍडिशन 0 येतो आणि कॅरी 1 येतो. मी इथे डायरेक्ट लिहिताना आता माझ्याकडे आउटपुट पण सिंगल आहे, सो आय राइट हियर दॅट कॅरी 1. सो 1 + 1 is equals to 1. What can you say from this table? आता असं अगोदर मी काय सांगितलं होतं की अगोदर म्हणजे अँड गेट मध्ये, अँड गेट मध्ये मी असं सांगितलं होतं की बोथ द इनपुट्स आर हाय देन द आउटपुट इज हाय. व्हॉट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस वन? आता मी असं म्हणू का, इफ बोथ द आउटपुट्स आर लो देन आउटपुट इज लो. If both the inputs are low, sorry, if both the inputs are low, then output is low. Instead of that one, let us say if, असं म्हणण्यापेक्षा मी काय सांगतो, if any one of the input is high, then output is high. काय म्हटलं मी आता? If any one of the input is high. आता कोणत्याही दोन्हीमधले कोणतेही हाय असू द्या, दोन्ही असले तरी चालतील आणि दोन्हीमधलं कोणताही असला तरी चालेल. We get that output is high. Let us say the truth table and a simple circuit on the presentation here. जे बोर्डवर एक्सप्लेन करतोय तेच इथे दिसतंय तुम्हाला. 0 0 first one, combination 0 0, a 0 b 0, then output is 0. If a 0 b 1, then output is 1. If a1 b0, then output is again 1. And if both the inputs are high, then output is high, that is a1 b1, y is also 1. And the simple circuit here, बघा इथे काय केलेलं आहे. आता इथनं आपला करंट येतोय, एक स्विच, दोन स्विच पॅरलल तिथे सिरीज मध्ये होते, इथे कसे टाकलेले आहेत तिथे म्हणजे अगोदरच्या गेट मध्ये अँड गेट मध्ये सिरीज मध्ये होते, इथे पॅरलल मध्ये टाकलेलं आहे. आता या दोन पैकी जर दोन्हीही ओपन असतील देन लॅम्प ग्लो होण्याचे चान्सेसच नाहीयेत. बट इफ आय क्लोज एनी वन ऑफ these two, either A or B, then lamp glows. So we can say if I switch this one, I close the switch, then lamp glows. Either A or B, दोन्हीपैकी कोणतेही क्लोज करा, आपल्याला इथे लॅम्प ग्लो होणार आहे. That is nothing but the OR gate, all about OR gate. Let us move towards the last basic gate, NOT gate. NOT gate here, not, nahi. So I write first one, the diagram, that is logical diagram. I draw the logical diagram. तुमच्या समोर आहे PowerPoint presentation ला देखील. So we can say here, I write the diagram. I draw the diagram, right म्हणण्यापेक्षा मी डायग्राम ड्रॉ करतो. Logical symbol of logic gate, that is nothing but NOT gate. And output is A bar म्हणा तुम्ही याला, A कॉम्प्लिमेंट म्हणा और कॉम्प्लिमेंट ऑफ इनपुट म्हणा, दॅट इज इनपुट A घेतलेला आहे, इक्वेशन आहे. आता ट्रुथ टेबल, याचा ट्रुथ टेबल खूप सोपा आहे. खूप सोपा म्हणजे काय, जो इनपुट आहे त्याचा रिव्हर्स करणार. बायनरी सिस्टीम मध्ये किती आहे आपल्याकडे, 2 इनपुट्स आर देअर ओनली, दोनच नंबर आहेत, एक आहे 0 आणि दुसरा आहे 1. 0 नाही याचा अर्थ 1 आहे आणि 1 नाही याचा अर्थ 0 आहे. So here we can write the truth table. A, that is this one is input and this is output. If A is true, if A is false, then output is true, and if A is true, then output is false. वरच्या बाजूला एकदम टॉपला लॉजिक घेतलेलं आहे. If A is true, then Y is false, and if A is false, then Y is true. हा
लास्ट बेसिक गेट मधला हा तिसरा गेट आहे. बघा मी अगोदर तुम्हाला अँड सांगितलं, अँडचं सिम्बॉल सांगितलं आहे, त्याचं इक्वेशन पण सांगितलं y इज इक्वल्स टू a इंटू बी. एक लॉजिक पण सांगितलं की इफ बोथ द इनपुट्स आर हाय देन आउटपुट इज हाय. त्यानंतर मी सांगितलं तुम्हाला ऑर गेट. ऑर गेट मध्ये इनपुटची ऍडिशन होते, त्यामध्ये एक जरी इनपुट हाय असेल तर आउटपुट हाय येणार आहे. आणि आता जो घेतलाय तो आपण नॉट कॉम्प्लिमेंट ऑफ इनपुट. आउटपुट जे असणार आहे ते कॉम्प्लिमेंट. देन नेक्स्ट वन डिराइव्ड गेट्स. बघा लॉजिक गेट मध्ये अगोदर मी जो चार्ट पाहिला तर त्या बाजूचा लेफ्ट हँड साइडचा कॉलम जो आहे बेसिक गेट्स आपण कंप्लीट केले. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स डिराइव्ड गेट्स. डिराइव्ड गेट्स मध्ये तीन आहेत, नॉर गेट, नॅन्ड गेट आणि एक्सॉर गेट. लेट अस स्टडी दीज टू फर्स्ट, नॉर गेट अँड नॅन्ड गेट. बघा त्या नावातच काय लिहिलेलं आहे, नॉर. तो शब्द जो आहे तो कसा आहे, नॉर. नॉर म्हणजे काय, नॉट ऑर. ऑर नाही याचा अर्थ असा नाही की ऑर नाही म्हणजे अँड आहे, याचा अर्थ तसा नाही सांगत. नॉर म्हणजे काय आहे तर ऑर चे जे आउटपुट असणार आहे त्याचा कॉम्प्लिमेंट. दॅट्स वी से दॅट इट इज नथिंग बट द नॉर गेट. सेम फॉर नॅन्ड गेट. नॅन्ड NAND, नॉट अँड. नॉट अँड म्हणजे अँड चे जे आउटपुट आहे त्याला आपण काय करणार आहोत, कॉम्प्लिमेंट जोडणार आहोत. म्हणजे थोडक्यात अँड गेट पासून जे आउटपुट आलेलं आहे त्याला मी काय करतोय, एक नॉट गेट जोडतोय. बघा तुमच्या सहजासहजी लक्षात येईल, खूप सोपं आहे. आणि मॅथ्स मध्ये तर तुमचं इतकी यूज टू होतो मी की सहजासहजी तुम्ही हे गेट्स वगैरे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मधले इझिली यू कॅन राईट. लेट अस से दिस इज द सिम्बॉल ऑफ अँड गेट, A and B. This is AND gate and output is what, y is equals to A into B. Now if I connect a NOT gate here, if I connect, बघा NOT gate कुठे कनेक्ट केलंय मी, AND चे जे आउटपुट आहे तिथे मी NOT gate कनेक्ट केलेलं आहे and we get output as y is equals to A into B but complement of that. And A B मॅथ्स मध्ये तुम्ही तो चार्ट लिहिता A into B and A into B चा कॉम्प्लिमेंट. दिस इज आवर ट्रूथ टेबल फॉर दिस वन. इथे इनपुट आहे दोन, A and B हे इनपुट आहे आणि आपल्याला हा नाही घ्यायचा, आपल्याला हा महत्त्वाचा आहे. आता हा आउटपुट आपण घेऊ. सो हियर A0 B0 देन ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन 0 1. अगोदर मी सगळे डिटेल मध्ये सांगितलेलं आहे तुम्हाला याबद्दल. 1 0 and the fourth one is 1 1. Now product 0 into 0 0, 0 into 1 0, 1 into 0 0 and 1 into 1 1. हा आपण घेतलेला आहे. आता काय करायचं आहे मला, याचा कॉम्प्लिमेंट. कशासाठी कॉम्प्लिमेंट घेतोय मी, कोणत्या गेट साठी तर नॅन्ड साठी. नॅन्ड गेट साठी हे सगळं करतोय मी. मग 0 चा कॉम्प्लिमेंट 1, परत 0 चा कॉम्प्लिमेंट 1, अगेन कॉम्प्लिमेंट ऑफ 0 इज 1, अगेन कॉम्प्लिमेंट ऑफ 1 is 0. So we get the truth table for the NAND gate. Let us study with the help of PPTs. See, for the NAND gate, what is the logic? If A is true and B is true, then Y is false. If A is true, B is true, then Y is false. Skip this one. This is for your AND gate. आणि रफ करतो फार म्हणजे कन्फ्युजन होणार नाही. If both the inputs are high, then output is low. If both the inputs are high, then output is low. This is the logic of NAND gate. Symbol बघा, हा NOT gate फक्त इथे कनेक्ट केलेला आहे आणि NOT gate कनेक्ट केल्याबरोबर तो जो सिम्बॉल आहे, symbol is like this one. And remember one thing, don't forget this NAND gate, because in next video we require this NAND gate, because with the help of this NAND gate and NOR gate, all the three basic gates are modified or can be constructed. So we say that NAND and NOR is called as universal building block. Universal building block का म्हणतात त्याला,
तेही आपल्याला पुढे घ्यायचं आहे. तो आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये, बिफोर दॅट वन नॅन्ड गेट आपण स्टडी करतोय. सिम्बॉल घेतलेला आहे, इक्वेशन मी लिहिलेलं आहे, अँड ट्रुथ टेबल पण आपण घेतलेला आहे, ए अँड बी. इफ both the inputs are high then output is low, that is a1 b1 y0, otherwise बाकी वरच्या 3 कॉलम मध्ये काय आहे, तो हाय आहे, आउटपुट आलेला आहे. पुढे जाऊया आपण नॉर गेट कडे. नॉर गेट साठी काय घेतलेलं आहे बघा, लॉजिक. आता मी ब्लॅकबोर्ड वर नाही सांगत, इथे सांगतोय. लॉजिक काय घेतलेलं आहे, इफ a is true or b is true then y is false. आता अगोदर काय घेतलं होतं नॅन्ड मध्ये, इफ. बघा नॅन्डचा आणि इथे एकच शब्दाचा फरक येईल. a is true and b is true. a is true and म्हणतोय मी, and b is true then y is false. कशासाठी, नॅन्ड साठी. व्हॉट अबाउट नॉर, इफ a is true or म्हणतोय मी, b is true then y is false. and symbol is in front of you. सिम्बॉल घेतलेला आहे. हा जो बबल आहे, हा बबल म्हणजे ऑर गेटला आउटपुटला कनेक्ट केलेला नॉट गेट. सो इट बिकम्स नॉर गेट. नाउ द बुलियन इक्वेशन y is equals to कॉम्प्लिमेंट ऑफ a प्लस b. a प्लस b आहे, त्याचा काय घेतलेला आहे, तर कॉम्प्लिमेंट घेतलेला आहे. आणि ट्रुथ टेबल तुमच्या समोर आहे बघा. इफ a is 0 b is 0 then y is 1. इफ a is true or b is true, दोघांपैकी एक जर ट्रू असेल तर आउटपुट कसं येणार आहे, फॉल्स येणार आहे. खाली आलेलं आहे बघा, a 0 आहे बट b 1 आहे, हाय आहे, ट्रू आहे. सो आउटपुट इज 0 म्हणता येईल आपल्याला, लो म्हणता येईल, किंवा त्याला फॉल्स पण म्हणता येईल. थर्ड केस मध्ये काय सांगतायत, a दॅट इज इनपुट, वन इनपुट इज 1, b 0 आहे आणि आउटपुट आहे तो 0 आलेला आहे. and the last one, if both the inputs are high then output is low again. so here only this first column, if a is true or b is true, दोघांपैकी म्हणजे यापैकी कोणताही एक ट्रू असेल तर आउटपुट काय येणार आहे तुमचा, फॉल्स येणार आहे. and डिराइव्ड गेट मधला तिसरा जो आहे तो आहे एक्सॉर गेट. एक्सॉर गेट का लॉजिक काय सांगतंय, if a is true or b is true but not both then y is true. if a is true or b is true but both दोन्हीही ट्रू नसले पाहिजे तर आउटपुट मात्र ट्रू येणार आहे. म्हणजे दोन पैकी एकच पाहिजे, दोन्ही नकोय मला, दोन्ही 0 नकोय आणि दोन्ही 1 पण नकोय. म्हणजे एक पाहिजे 0 तर दुसरा पाहिजे 1, किंवा पहिला पाहिजे 1 तर दुसरा पाहिजे 0. त्यावेळी आउटपुट येणार आहे मला 1, that is true. and the logic तुमच्या समोर आहे, if a is true or b is true but not both then y is true. सिम्बॉल जो आहे तो सिम्बॉल ऑर गेट सारखाच आहे, फक्त जे इनपुट आहे त्या ठिकाणी मात्र दोन कर्व जे आहेत त्या कर्व्स घेतलेले आहेत बघा इथे. a b, these two inputs are there and output is y, and the boolean equation y is equals to a, तो प्लस सिम्बॉल आहे, त्याला सर्कल केलेला आहे, पुढे b घेतलेला आहे. It is read like this one, y is equals to a XOR b. This is the symbol of XOR. Read कसं करतात ते, y is equals to a XOR b. And the truth table is in front of you. that let us see first one, दोन्ही 0 आहे, दोन्ही म्हणजे दोन्ही इनपुट किती आहेत, 0 आहेत. If a is 0 b is 0 then we say that y is 0. then if a is 0 b is 1 then output is 1. third case मध्ये if a is 1 b is 0 then y is 1. but let us see the fourth case again. नॉर आणि एक्सॉर मध्ये हाच फरक आहे. नॉर मध्ये 1 1 ला किती आला होता बघा, नॉर गेटला आपण परत एकदा घेतो मी, नॉर गेटला 1 1 ला 0 होता, पण इथे मात्र 1 1 ला किती येतोय, 0 येतोय. नॉर गेट मध्ये सगळे 0 येत होते. लेट अस कंपेअर दिस टू. बघा नॉर गेट मध्ये 0 0 ला काय आलाय 1, रिमेनिंग ऑल आर 0. व्हॉट अबाउट दिस वन फॉर एक्सॉर गेट? For XOR gate, only these two
म्हणजे मला असं सांगता येईल की दोन इनपुट पैकी कोणतंही एक इनपुट जर हाय असेल, थोडक्यात वेगळं म्हणता येईल मला. दोन्ही दोनच तर नंबर आहेत आपल्याकडे, एक आहे 0 आणि दुसरा आहे 1, आणि दोनच इनपुट जर मी XOR ला दिले, जर दोन्ही इनपुट सेम नसतील, तर आउटपुट हाय येणार आहे. आणि जर दोन्ही इनपुट सेम असतील तर येणारा आउटपुट 0 येणार आहे. बघा इथं दोन्ही सेम आहे, 0 0 आहे सो आउटपुट 0. इथे दोन्ही 1 1 आहे सो आउटपुट 0. बट इथे डिफरंट आहे सो आउटपुट इज हाय ऑर ट्रू, किंवा आपण त्याला 1 म्हणूया. याचा प्रूफ पण घेतलेला आहे. एक्सक्लुझिव्ह ऑर गेट इक्वेशन आलेलं आहे A XOR B, दॅट इज बघा A XOR चा मीनिंग काय होतोय, कॉम्प्लिमेंट ऑफ A इंटू B प्लस A इंटू B कॉम्प्लिमेंट. y इज इक्वल्स टू, बोर्डवर मी लिहितो फार तर तुमच्या लक्षात येईल, y इज इक्वल्स टू here we can write y is equals to complement of A into B plus A into B complement. हा B complement आहे, remember this. आता लक्षात येईल, A XOR B, A कॉम्प्लिमेंट इंटू बी प्लस ए इंटू बी कॉम्प्लिमेंट. चार प्रूफ घेतलेले, चार म्हणजे एक A0 B0, मग A0 ठेवला, A कॉम्प्लिमेंट 1 झालेला आहे, B0 ॲज इट इज, A कॉम्प्लिमेंट 0चा कॉम्प्लिमेंट घेतलेला आहे इथे, आणि B1 घेतलेला आहे. सो हिअर वी कॅन राईट 0 प्लस 0 इज इक्वल्स टू 0. इथे दोन्ही ठिकाणी हा सेम झालेला आहे, A कॉम्प्लिमेंट आणि B कॉम्प्लिमेंट साठीचा. नेक्स्ट वन, सेकंड प्रूफ मध्ये A1 आणि B0 घेतलेला आहे. A1 आहे, A1 इथे A1 बघा, हा A जो आहे हा 1, B कॉम्प्लिमेंट काय आहे 0, B0 आहे, B कॉम्प्लिमेंट 1, 1 इंटू 1 1 झालेला आहे. A कॉम्प्लिमेंट A1 आहे, A कॉम्प्लिमेंट 0, B0 आहे, 0 इंटू 0 0, हा प्लस 1, वी गेट आउटपुट इज 1. आणि थर्ड केस मध्ये जो घेतलेला आहे, थर्ड केस मध्ये काय घेतलेला आहे तो, A इज इक्वल्स टू 0 आणि B 1. मग A कॉम्प्लिमेंट म्हटल्याबरोबर A 0 आहे, A कॉम्प्लिमेंट म्हटल्याबरोबर काय लक्षात यायला पाहिजे आपल्याला, की येणारा A कॉम्प्लिमेंट 1 असेल, मग इथे 1 घेतला, B तर 1 घेतलेला आहे ॲज इट इज. नाउ A 0 हिअर, A 0 आणि B कॉम्प्लिमेंट 0, and we get, if I add 1 plus 0 we get y is equals to 1, or output is high. And the last case of this exclusively OR gate equation, OR gate equation ची लास्ट केस जी आहे, A is equals to 1 आणि B is equals to 1, that is both the inputs are same. So A कॉम्प्लिमेंट जो आहे तो होईल 0, इथे B कॉम्प्लिमेंट होईल 0, आणि प्रोडक्ट मध्ये एक जरी 0 आला तरी येणारा आन्सर किती येणार आहे तुमचा 0. आणि लास्टली 0 प्लस 0 काय असणार आहे, तर 0 असणार आहे. The symbols or the circuit diagram here for exclusively OR gate. Exclusively OR gate साठीची एक सर्किट डायग्राम आहे. बघा A आणि B इनपुट घेतलेले आहे. हा ब्लॅक डॉट याचा अर्थ काय, इथे कनेक्टेड आहे, म्हणजे हा A ची लाईन आहे, दिस इनपुट इज A. कोणत्या गेटला गेलाय हा, दिस इज द सिम्बॉल ऑफ अँड गेट. इथे बघा हा कनेक्टेड आहे B ला, पण इथे काय टाकलाय, नॉट गेट टाकलाय, म्हणजे B चा पुढे जाऊन काय झालेला आहे, हा B कॉम्प्लिमेंट झालेला आहे. सो कशाचा प्रोडक्ट झालाय, तर A आणि B कॉम्प्लिमेंटचा, तो इथे लिहिलाय मी, A इंटू B कॉम्प्लिमेंट. खालच्या साईडला A हा ब्लॅक डॉट म्हणजे A ला कनेक्ट आहे, इथे कनेक्ट आहे म्हटल्यानंतर हा पुढे आला, त्याला काय टाकलाय, नॉट गेट इज कनेक्टेड. नाउ खालच्या बाजूला B, तो कुठे गेला, डायरेक्टली अँड गेटला गेलेला आहे. मग अँड गेट मल्टिप्लिकेशन करतो, मल्टिप्लिकेशन कोणाचं झालंय, A कॉम्प्लिमेंट, A पासून आलेला, त्याला नॉट गेट टाकला, हा A कॉम्प्लिमेंट B ॲज इट इज, सो वी कॅन राईट A कॉम्प्लिमेंट इंटू B. सो वी गेट हिअर A इंटू B कॉम्प्लिमेंट, आणि इथे A कॉम्प्लिमेंट इंटू B. या दोघांचं काय केलंय, ऍडिशन, ऑर गेट. इथे ऑर गेटला आलेला आहे, ऑर गेटला आल्यानंतर ऍडिशन होईल,
आणि ऍडिशन झाल्यानंतर आपल्याला इक्वेशन येईल y इज इक्वल्स टू a कॉम्प्लिमेंट डॉट b प्लस a इंटू b कॉम्प्लिमेंट. आता हे तुमच्या टेक्स्टबुक मध्ये नाही तरी देखील तुम्ही पॉज करून हे डायग्राम पाहू शकता की हाऊ इज द वर्किंग, हाऊ द लॅम्प ग्लोज. हा लॅम्प कसा ग्लो होतो, जर दोन्हीही सेम असतील तर ऑफ राहतो. दोन्ही सेम म्हणजे ए आणि बी जर ऑफ असेल, झिरो कंडिशन मध्ये असेल, बघा 0-0 असेल तरी ऑफ आणि 1-1 असेल तरी ऑफ. मग दोघांपैकी एक जरी एक 0 असेल आणि एक 1 असेल तर ग्लो होतो. आजसाठी आपण इतकंच घेऊया आणि इथे मी माझी स्क्रीन शेअरिंग थांबवतो. बघा यामध्ये आज बेसिक गेट ते 3 गेट आपण पाहिले, अँड, ऑर आणि नॉट. त्यानंतर डिराइव्हड गेट, डिराइव्हड मध्ये परत 3 पाहिले, कोणते, नॅन्ड, नॉर आणि एक्सॉर, एक्सक्लुझिव्हली ऑर गेट म्हणता येईल त्याला. हे 3 आहेत. त्याचे चार्ट म्हणण्यापेक्षा ट्रूथ टेबल जे आहे ते ट्रूथ टेबल तुमच्या इझिली लक्षात राहतील. मी सांगितल्याप्रमाणे अँड म्हणजे मल्टिप्लिकेशन लक्षात ठेवा, ऑर म्हणजे ऍडिशन आणि नॉट म्हणजे कॉम्प्लिमेंट किंवा इन्व्हर्जन म्हणू शकता तुम्ही त्याला, इन्व्हर्स. आता उद्या जो आहे तो आपण काय करणार आहोत, नॅन्ड गेट आणि नॉर गेट हा डिटेल मध्ये घेणार. उद्या म्हणजे पुढच्या लेक्चरला जेवढे लेक्चर असेल, नॅन्ड आणि नॉर गेट, हाऊ or why these two gates are called as universal building block. यासाठी तुमचा नॅन्ड आणि नॉरचा ट्रूथ टेबल लर्न पाहिजे, पाठ झालेला पाहिजे. तोपर्यंत हे परत एकदा रिवाइज करा. पुढच्या लेक्चरला भेटूया. बाय बाय.